प्राणी का मंगल होए रे, इस जगत के सब दुखियारे। प्राणी का मंगल होए रे, जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल हो। Hari Om, Jyotiben, can you turn on your video? Okay. I think Rucha is having difficulty connecting today. So Jyotiben, can you start Lingastakam? No, your audio is off, Jyotiben. Turn it on. ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासित शोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवमुनि प्रवराचितलिङ्गम्। Hari Om, you have to lead and follow. So 2 times. I know you're not doing this every time, so don't worry. Just ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासित शोभितलिङ्गम् ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासित शोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनि प्रवराचितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं देवमुनि प्रवराचितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सिद्धसुरासुर वन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं
प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गम् पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गम् पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् सञ्चितपापविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सञ्चितपापविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गम् भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गम् भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गम् दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गम् सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गम् सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गम् सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गम् सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गम् परात्परम् परमात्मकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् परात्परम् परमात्मकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्. I want to start with Gita Mahatmya. ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः. Hari Om, everybody. Most of you, or not most, all of you must have received an email
to sign up for WhatsApp group is તમને ખબર, sorry ઇંગ્લિશમાં શું થઈ ગયું, તમને ખબર છે લાસ્ટ થર્સડે અહીંયા પાવર આઉટેજ હતો અને ઇન્ટરનેટ અવેલેબલ નથી અને અમારા ઘરમાં હીટ પણ નથી, એટલે ક્લાસ કેન્સલ કરવો પડ્યો હતો. એટલે જો વોટ્સએપ ગ્રુપ હોય તો ઇવન છેલ્લી ઘડીએ પણ તમને જણાવવાનું હોય તો તમને જણાવી શકાય. એટલે પ્લીઝ તમે સાઇન અપ ફોર ધ વોટ્સએપ ગ્રુપ. અને આવતા ગુરુવારે 11મી મહાશિવરાત્રી છે અને 4મી તારીખે વી વિલ હેવ લિંગાષ્ટકમ, પણ વી વિલ હેવ વિથ a very beautiful Himalayan background અને in a very specific રાગ. તો તમે લોકો જો ટાઈમસર, આઈ નો કે મોટા ભાગના તો ટાઈમસર લોગિન કરો છો, પણ અમુક લોકો લેટ લોગિન કરો છો તો યુ વિલ મિસ ઇટ, પણ ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ બી વેરી ગુડ. સો પહેલો અને બીજો શ્લોક અધ્યાય 3. अथ तृतीयोऽध्यायः अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव नियोजयसि केशव जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. સો અધ્યાય 3 ની અંદર પહેલા જ અર્જુન ભગવાન કૃષ્ણને પૂછે છે, આપણે ગીતા ક્યારે પણ ભણીએ એનો અધ્યાય કરીએ ત્યારે વી મસ્ટ રિમેમ્બર ધ વેરી બેકગ્રાઉન્ડ. કૌરવો અને પાંડવોની વચ્ચે લડાઈ હતી. અર્જુને ભગવાનને કહ્યું કે રથ બેની વચ્ચે સ્થાપિત કરો, અને અર્જુન જેને લડાઈ કરવી હતી મોહવશ કે મારા રિલેટિવ્સ જોડે મારે લડાઈ નથી કરવી, એટલે બે વસ્તુ કહે છે કે મારે લડાઈ નથી કરવી અને એઝ ઇફ કે મને તો સંન્યાસ આવી ગયો છે, ભલે એ લોકો હસ્તિનાપુર પર રાજ કરે. અને પછી ભગવાન કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયથી ઉપદેશ આપવાનું શરૂ કરે છે. અને બીજા અધ્યાયમાં એ બે વસ્તુ કહે છે કે અર્જુન, તું એમ માને છે કે તું આ લોકોનો નાશ કરશે લડાઈમાં, ઇન કેસ આ લોકો ભીષ્મ પિતામહ એટસેટ્રા મરી જાય, પણ કે દરેક જણના જીવનમાં ધ વેરી ફેક્ટ કે જન્મ્યો છે એનું મૃત્યુ તો નક્કી જ છે. અને શરીરી ધ પરસીવર ફીલર થિંકર એન્ડ ધ ચૈતન્ય કે ચૈતન્ય નેવર ડાઈસ, અને શરીરી એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જાય છે. અને આ જે શરીર 5 તત્વોનું બનેલું છે એ તો પાછું 5 તત્વોમાં ભળી જાય છે. તો એનો તારે શોખ નહીં કરવો. અને પછી ડિટેલમાં ભગવાન સમજાવે છે. પણ પછી ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે પણ હું અત્યાર સુધી મેં તને જે આ સાંખ્ય ભગવાન માટે આત્મા માટે તે કહ્યું એ બરોબર છે, પણ તારે માટે એ સાથે ભીતા સાંખ્ય બુદ્ધિ યોગા હવે તું બુદ્ધિ યોગ એટલે કે કર્મયોગ, બુદ્ધિની નિશ્ચિતતાથી જે યોગ કરવો જોઈએ એ તું સાંભળ. અને પછી ભગવાન કર્મયોગ કહે છે. અને પછી 55મા શ્લોક ઓનવર્ડ્સ ભગવાન સ્થિત પ્રજ્ઞા, અર્જુન પોતે જ પૂછે છે, ભગવાન કહે છે કે આવી રીતે કર્મયોગથી જેની બુદ્ધિ
મળ શુદ્ધિ થઈ ગયું, અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ ગયું હોય, એને કેવી રીતે ભગવાનના દર્શન થાય અને એનું જીવન કેવું હોય? તો અર્જુન પૂછે છે કે એ સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણ શું? અને એમાં ભગવાન એકદમ જ ભાર મૂકીને એના વખાણ કરે છે અને ભગવાન કહે છે કે પ્રસાદ બુદ્ધિ, એને તો આનંદ આનંદ જ હોય છે, એને દુઃખ થતું નથી. પ્રસાદે સર્વ દુઃખ, બધા દુઃખ એના હરી લે છે એ જ્ઞાનથી. એટલે અર્જુનને થાય છે, અને નોટ ઓનલી અર્જુન, મને ને તમને બધાને જ, આપણને કોઈ બે વસ્તુ કે એમાં એકના વખાણ કરે અને બીજી જરા ઇન્ફિરિયર બતાવે તો આપણને બધાને યોગ્ય શું લાગે? આઈ થિંક હું તો સુપિરિયર, સારા માટે જ યોગ્ય છું, પેલું તો બીજા માટે છે. એટલે અર્જુનને પણ એવું જ થાય છે. એટલે અર્જુન ભગવાનને કહે છે, જ્યાયસી ચેત કર્મણસ્તે મતા બુદ્ધિ જનાર્દન. હે જનાર્દન, જો તારા મતમાં જ્યાયસી સુપિરિયર હોય, ઊંચા સ્થળ પર હોય, શું? કર્મણ તે બુદ્ધિ, જ્ઞાન યોગ કર્મયોગ કરતા વધારે યોગ્ય અને સારો હોય, તત્કિમ કર્મણી ઘોરેમાં, તો તું મને આ ઘોર કર્મમાં શા માટે જોડે છે? સી એમને એમ કદાચ ભગવાનને કહે કે ચલ તું મારા માટે પાણી લઈ આવ, કામ કર, તો એ કર્મ તું એ કરે. પણ ભગવાનને કે છે કે તું ઊભો થા અને લડાઈ કર. અર્જુન કે છે મારે લડાઈ નથી કરવી, તો કે તારે લડાઈ કરવાની છે. એટલે અર્જુનને થાય છે કે આવું ઘોર કર્મ જેથી મારે લોકોને મારી નાખવા, એ તો નથી જ કરવું. અને ભગવાન કહે છે તો કે હું પણ જ્ઞાન યોગ પલાઠી વાળીને બેસું ને ઓમ નમઃ શિવાય કરીને મેડિટેશન કરું, તો ભગવાન મને શા માટે ના પાડે છે? તો કે તત્કિમ કર્મણી ઘોરેમાં નિયોજયસી, એ મને શા માટે તું આમાં જોડે છે? નિયોજયસી કે છે કે તું લડાઈ કર. હવે થિંક ઓફ ઇટ, 10 વર્ષ અપાર્ટ કોઈ કપલને બે છોકરાઓ આવ્યા હોય, એક 22 વર્ષનો છે અને બીજો છે 32 વર્ષનો. 22 વર્ષનો છોકરો ગ્રેજ્યુએટ થયો અને પપ્પાનો મોટો ધંધો છે ને એમાં એને જોડાવું છે. પણ એ જ્યારે 12 વર્ષનો હતો ત્યારે એનો મોટો ભાઈ ગ્રેજ્યુએટ થઈને પપ્પાના ધંધામાં જોડાયો. ત્યારે એને પપ્પાએ કહ્યું કે તું એકદમ જ લોએસ્ટ પોઝિશનથી કામ શરૂ કર. અને 10 વર્ષથી એ કરતો આવ્યો હોય ને છેલ્લા 1-2 વર્ષમાં એને પ્રમોટ થઈ અને એક્ઝિક્યુટિવ પ્રેક્ટિકલી પપ્પાની જોડે જ કામ કરતો હોય, બધા ડિસિઝન પણ લેતો હોય. હવે આ 22 વર્ષનો છોકરો ગ્રેજ્યુએટ થયો, જોયે છે કે મારો ભાઈ પણ આવો એક્ઝિક્યુટિવ છે અને પપ્પાના બિઝનેસમાં મારે પણ જોડાવું છે. પણ એને પપ્પા કે તું પણ ત્યાં નીચેથી શરૂ કર. તો એના મનમાં શું થાય? એને ખબર નથી કે ભાઈએ ક્યાં શરૂ કર્યું છે. એને એવું થાય કે હું પણ તમારો દીકરો છું, મારે તો એક્ઝિક્યુટિવ થવું છે. પણ એક્ઝિક્યુટિવ થવા માટે એને એક્સપિરિયન્સ જોઈએ. જસ્ટ ભણતર પણ બિલકુલ એક્સપિરિયન્સ ના હોય તો ઇટ ઇઝ ઓફ નો યુઝ. એટલે પપ્પા એને શું કહે, તું ત્યાંથી શરૂ કર. પણ છોકરો પપ્પા જોડે શું આર્ગ્યુમેન્ટ કરે? શા માટે? હું તો તમારો છોકરો છું, બિઝનેસ તમારો છે, મને પણ બેસાડી દો, હું આસ્તે આસ્તે શીખી જઈશ. અને પપ્પા કે ના, અર્જુનની સ્થિતિ એક્ઝેક્ટ આવી જ છે. અને મારી તમારી સ્થિતિ પણ ઇઝ નો ડિફરન્ટ ધેન અર્જુન. આપણને બધાને એવું થાય કે હું તો જ્ઞાન માર્ગ માટે યોગ્ય છું, આ બેસીને મારે પલાઠી વાળીને રોજ માળા ફેરવવી છે એટસેટ્રા. અને ભગવાન એ ચિંતે છે આ અધ્યાયમાં કે માળા ભલે ફેરવો, મેડિટેશન ભલે કરો, પણ જો કર્મયોગ નહીં કરો તો પ્રોગ્રેસ સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં નહીં થાય ને નહીં જ થાય. જ ઉપર હું ખાસ ભાર મૂકું છું. પ્રોગ્રેસ નહીં જ થાય. તમને ગમે એટલું જ્ઞાન આવે, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, જ્ઞાન ઇઝ અ બર્ડન if I cannot live up to it. જ્યાં સુધી 15, 20, 25 વર્ષ પહેલા ખબર નથી, અસ્યુમિંગ કે ડોક્ટર્સ આર રાઈટ, કારણ કે ડોક્ટરો 10 વર્ષે થિયરી બદલતા હોય છે. પણ આપણને કહેતા હતા કે તમે કોલેસ્ટ્રોલ ખરાબ છે અને ના ખાઓ. હવે જ્ઞાન તો આવ્યું, પણ જો જ્ઞાન પ્રમાણે જીવાય નહીં અને સ્ટીલ તળેલું ને એવું ખાવાનું જોઈએ તો એ જ્ઞાન બર્ડનસમ છે. પણ ખબર નથી ત્યારે દિલથી ખાતા હતા અને ગિલ્ટી ફિલિંગ પણ નથી. ધ સેમ થિંગ હેપન. જો કર્મયોગથી ચિત્ત શુદ્ધિ ન કરી હોય તો જ્ઞાન માર્ગનું જ્ઞાન પણ બોજ રૂપ છે, ખાલી ગિલ્ટી કરાવે. એટલે અર્જુનને ભગવાનમાં વિશ્વાસ છે, પણ એને ડાઉટ છે કે શા માટે ભગવાન મને આમ કહે છે. એટલે અર્જુન કન્ટિન્યુઅસ, વ્યામી શ્રેણેવ વાક્યેન બુદ્ધિ મોહયસીવ મે.
તદેકમ વદ નિશ્ચિત્ય યેન શ્રેયઃ અહમ આપનુયામ. આમાં એક શબ્દ છે ઈવ, એને ઇંગ્લિશમાં આપણે કહીએ એઝ ધો. ઈવ એટલે નોટ કે એકચ્યુઅલી આવું છે, પણ મને એવું ભાસે છે, મને એવું લાગે છે, પણ હું જાણું છું કે એવું નથી. ઇન અધર વર્ડ્સ, ભગવાન તમે મને પર્પસલી કન્ફ્યુઝ ના કરો, પણ મને એવું લાગે છે વ્યામી શ્રેણેવ વાક્યના. એક વખત તમે કહો છો કર્મણી એવ અધિકારસ્તે મા ફલેસુ કદાચન, તારો અધિકાર કર્મમાં જ છે, અને પછી તમે કહો છો કે આ સ્થિત પ્રજ્ઞ તો સૌથી સારો, એના દુઃખ બધા જતા રહે, તો મારે પણ દુઃખ કાઢી નાખવા છે. વ્યામી શ્રેણેવ વાક્યના, તમે બંને ટાઈપના વાક્ય બોલો છો. બુદ્ધિ મોહ્યસી, મારી બુદ્ધિ મોહ પામી જાય છે. મને એક વસ્તુ કહો કે મારે શું કરવી જોઈએ. ઘણી વાર અમુક માણસો જે બુદ્ધિજીવી હોય, ડિસિઝન મેકર્સ, એને તમે એકવાર કહો તો હી વિલ ડિસાઇડ. પણ મેજોરિટી મેની પીપલ તમે વર્ક ઉપર પણ ઓબ્ઝર્વ કરો, they are not able to make decision. એને તમારે કેવું પડે કે તું આમ કર, અને આટલા કે તો એ કરી નાખશે. પણ કે તું ડિસિઝન લેજે તો કે મારે આમ કરવું કે તેમ કરવું, because they are not capable of deciding. અર્જુન પણ કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો છે કે મારે શું કરવું. તો એ કહે છે બુદ્ધિ મોહ્યસી ઇવ, નોટ કે મારી બુદ્ધિ મોહ પામી ગઈ છે, પણ એઝ ઇફ મોહ પામી ગયું હોય. કારણ કે આજે કહ્યું છે આઈ એમ નોટ એબલ ટુ ડાયજેસ્ટ. મારી વિવેક બુદ્ધિ આમાં ડિસ્ક્રિમિનેટ નથી કરી શકતી કે મારે શું કરવું જોઈએ. તદ એકમ વદ નિશ્ચિત્ય, એટલા માટે હે ભગવાન એકમ વદ. સી ધ બ્યુટી. એને કહ્યું છે કે ભગવાન હું તમારા શરણે છું, તમે મારા ગુરુ છો, છતાં નોટ ઇન્સલ્ટિંગ ભગવાન, પણ વિથ ઓલ રિસ્પેક્ટ તમે મને એક વસ્તુ કહો ભગવાન, તદ એકમ વદ નિશ્ચિત્ય. ટેક યોર ઓન ટાઈમ. આપણે નથી કહેતા કે ભાઈ તું ટાઈમ લે, પણ મને નક્કી કરીને કે તારે આવું કરવું છે કે નહીં. પેરેન્ટ્સ ઘણી વાર, હવે તો આવું નથી થતું, પણ આ છોકરી તને બતાવી છે, હવે તું મને કે તને ગમે છે કે નહીં. તો આપણે પેલા લોકો જોડે વાત કરીએ, પણ એક જ વાત નક્કી કરીને કરીએ પછી મને પેલી પણ ગમે છે ને આ પણ ગમે છે. ઓલ ધોઝ થિંગ્સ ને એકમ વદ નિશ્ચિત્ય યેન શ્રેયો અહમ આપનુયામ. This shows the quality of Arjun. See, હું ને તમે જનરલી આપણે પૂછતા સી યુ થિંક ઓફ ઇટ, ઓકે, કોઈની ક્રિટિસિઝમ નથી. મોટા ભાગના લોકો સંત મહાત્મા પાસે જાય, સ્વામી પાસે, બાપુ પાસે, વોટ એવર યુ કોલ ધેમ, એ લોકો શું કહે, લગ્નને 5 વર્ષ થઈ ગયા છે, છોકરા નથી, આશીર્વાદ આપો. શેને માટે? છોકરા થાય. ધંધો નથી ચાલતો બરોબર, હે સ્વામીજી આશીર્વાદ આપો, મારો ધંધો સારો ચાલે. Now just think of it. તમારે કોઈની સામે કેસ કરવો હોય તો તમે ડોક્ટર પાસે જાઓ, અથવા માંદા પડ્યા હોય તો વકીલ પાસે જાઓ. સ્વામી સંત મહાત્મા શાને માટે હોય? મને રામાયણ શીખવે, ભાગવત શીખવે, ગીતાનો ઉપદેશ આપે. બાળકો ના થતા હોય તો ગાયનેકોલોજીસ્ટ પાસે જવું જોઈએ કે સ્વામીજી પાસે? બિઝનેસ ના ચાલતો હોય તો મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્ટ જોડે વાત કરવી જોઈએ કે સ્વામીજી જોડે? બધા આમ કરે છે, પણ ભણેલા ગણેલા વિથ માસ્ટર્સ ડિગ્રી આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ? સ્વામીજી, હે સ્વામીજી જરા 10 મિનિટ તમારી જોડે વાત કરું. સ્વામીજી જાણતા જ, અને જઈને શું કહે, મારે આ દુઃખ છે, મને આશીર્વાદ આપો કે આ થઈ જાય. સ્વામીજીને પણ થાય ને કે હું એને બ્રહ્મ જ્ઞાન આપી શકું, અને આ મૂર્ખો મારી પાસે સંસારની વસ્તુ માંગે છે, જેનાથી હું એને મુક્ત કરવા માંગુ છું. એને માટે એ કહે છે કે મને 10 મિનિટ આપો અને મને આશીર્વાદ આપો. અર્જુન ઓન ધ કોન્ટ્રરી શું કહે છે? એવું નથી કહેતો કે ભગવાન વ્યામી શ્રેય વાક્યને મને એવી રીતે કહો કે હું કઈ રીતે જીતું. શું કહે છે? યેન શ્રેય અહમ આપનુયામ. જે મારે માટે શ્રેયસ્કારી હોય એ કહો. શ્રેયસ્કારી એટલે જે મારું કલ્યાણ કરે. સી મહાત્મા પાસે તમે જાઓ અને કહો કે સ્વામીજી બિઝનેસ 5 વર્ષથી ચાલતો નથી, મને એવું લાગે છે કે ઈશ્વરની ઈચ્છા છે કે હું બિઝનેસ કરું જ નહીં, એટલે તમે મને કહો મારે માટે શું સારું છે. પણ આપણે શું કહેતા હોય જનરલી? આશીર્વાદ આપો કે બિઝનેસ સારો ચાલે. અને મોટા ભાગના બિઝનેસમેનો જોઈ ગુરુ દક્ષિણા વધારે જોઈતી હોય કે મને દક્ષિણા આપશે એટલે કે તને આશીર્વાદ આપું છું. See, you only get what you are looking for જીવનમાં, right?
મારે એવા જ જોઈતા કે મને આશીર્વાદ આપીને સંસારમાં વધારે કરે, તો એ પણ કે તથાસ્તુ બેટા, તું મને દક્ષિણા આપતો રહે, હું તને તથાસ્તુ કહેતો રહીશ. 10 ને આશીર્વાદ આપે તો એમાંથી 5 તો સફળ થશે. અર્જુન એવું કઈ નથી પૂછતો, હે ભગવાન, યેન શ્રેયો અહમ આત્મ્યામ, મારે માટે શ્રેયસ્કારી કલ્યાણકારી શું છે? એટલે કે મને જીવન મુક્તિ. કારણ કે અર્જુનને પણ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન છે. જે મારે માટે કલ્યાણકારી હોય તે કહો. હું નથી કહેતો કે મને આ ગમે છે કે તે ગમે છે, મારે માટે જે કલ્યાણકારી. ધીસ શોઝ અર્જુનની આતુરતા અને ભગવાનને શરણે છે કે તમે મને કહો. નોટ કે હી ગિવ્સ અપ ભગવાનને ક્વેશ્ચન આન્સર કરવા માટે જ્યારે સમજાય નહીં, પણ કે તમે મને કહો. એટલે ભગવાન કે છે, શ્રી ભગવાન વાચે જ્યોતિબેન. શ્રી ભગવાનુવાચ શ્રી ભગવાનુવાચ લોકેસ્મિन् દ્વિવિધા નિષ્ઠા લોકેસ્મિन् દ્વિવિધા નિષ્ઠા પુરા પ્રોક્તા મયા નઘ પુરા પ્રોક્તા મયા નઘ જ્ઞાનયોગેન સાંખ્યાનાં જ્ઞાનયોગેન સાંખ્યાનાં કર્મયોગેન યોગિનાં કર્મયોગેન યોગિનાં લોકેસ્મિन् દ્વિવિધા નિષ્ઠા પુરા પ્રોક્તા મયા નઘ જ્ઞાનયોગેન સાંખ્યાનાં કર્મયોગેન યોગિનાં. One of the reasons હિન્દુઓને પોતાના ધર્મમાં ડિફિકલ્ટી થાય છે, કારણ કે એટલા બધા ભગવાન છે, એટલે કન્ફ્યુઝ થઈ જાય. કોઈ આવીને કહે કે કયા ભગવાન સાચા, આ છે તે છે, આમાં કઈ ચોપડી, મારે રામાયણ સાચું, ભાગવત સાચું, મહાભારત સાચું, ઉપનિષદ સાચા કે ગીતા સાચી? અને કોને સમય છે આ બધું વાંચવાનો? જ્યારે તમે બીજા ધર્મમાં જો, બાઇબલ અને ધેટ્સ ઇટ, કુરાન અને ધેટ્સ ઇટ. પણ વોટ આપણને હિન્દુઓને ખબર નથી કે બાઇબલ ભગવાન એ જ્યારે આપ્યું જીસસ ક્રાઇસ્ટે, ત્યારે કોને કયો ઉપદેશ આપેલો? ફિશરમેન ઓફ ગેલિલી. હવે ફિશરમેન ભણેલા ગણેલા ના હોય, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એ લોકો એક જ માર્ગ સમજે, વોટ? ભક્તિનો. ભગવાન કે છે ને તારે આ કરવાનું. એ લોકોને તમે બધું બહુ જ્ઞાન આપવા જાઓ તો કન્ફ્યુઝ થઈ જાય. ગુરુ કોને કહેવાય? કે જે શિષ્યને અનુકૂળ જ્ઞાન આપે. એટલે જીસસ ક્રાઇસ્ટ ફિશરમેન ઓફ ગેલિલીને એમાં તું જો સવાલ પૂછે તો બ્લાસ્ફેમી. હું કહું છું તેમ કર, ચિત્ત શુદ્ધિ થશે અને તારો પ્રોગ્રેસ થશે, which is perfectly all right, nothing wrong. પણ જ્યારે ક્રિશ્ચિયન, મુસ્લિમ્સ, બીજા ધર્મવાળા આપણો ધર્મ સમજવા ટ્રાય કરે તો એ લોકો કન્ફ્યુઝ થઈ જાય. કે એક કહે છે કે ભક્તિ, બીજા કહે છે કે કર્મ માર્ગ, બીજો કહે છે જ્ઞાન માર્ગ, બીજો કહે છે રાજયોગા, અને કન્ફ્યુઝ થઈ. પણ જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ, જુદા જુદા સાયન્ટિસ્ટ જુદી જુદી રીતે પણ એક જ કન્ક્લુઝન પર આવે. દરેકનો માર્ક કદાચ જુદો, એક કે ફેરનહીટ, બીજો કે સેન્ટીગ્રેડ. પણ બરફ તો અમુક જ ટેમ્પરેચરે પાણીમાંથી બરફ થઈ જાય. પછી એને તમે 32 ડિગ્રી કહો કે 0 ડિગ્રી કહો, ફેરનહીટ કે સેન્ટીગ્રેડ, the facts do not change. હિન્દુઇઝમમાં પણ એ જ છે. માર્ગ ઘણા છે. શા માટે? કારણ કે આપણા બધાની મનની પ્રકૃતિ જુદી જુદી છે. તમે જોશો, generally, okay, this is a generalized statement. Ladies generally soft ભક્તિ માર્ગમાં વધારે ઓરિયન્ટ હોય, men more rational generally. Okay, તમે આપણા ઘરમાં જો આપણા દાદીમાં, not our generation, દાદીમાં ને દાદા જુઓ તો પરહેપ્સ દાદીમાં વોઝ મોર સેવા ને બધું કરતા હોય, અને તમે કઈ પૂછો કે બેન મમ્મી તું આમ કેમ કરે છે, કે દાદીમાં આમ કે જો મને કઈ ખબર નથી, મને આવું મારા ગુરુએ કહ્યું છે અને હું કરું છું, તારે એ બધું કરવું તો કર, પણ મારી જોડે દલીલ નહીં કર, રાઈટ? અને they will keep doing what they are doing. જો સવારે સેવા નહીં થઈ હોય તો એ લોકો ભૂખા રહેશે, બ્લડ શુગર લો જાય તો વાંધો નહીં, અનટિલ સેવા થાય. પણ એ લોકો નિયમિત હતા, કારણ કે નેચરલી ટર્ન ટુ ભક્તિ. પણ દેર અમુક કે વો ભગવાન હોય તો મને બતાવો, મને પ્રૂવ કરો. હવે એ લોકોને જ્ઞાન માર્ગ
વધારે અનુકૂળ આવે. There are some they would say મારે આ બધું નહીં જોઈએ, હું ભગવાનમાં માનું છું, મારે તો બસ લોકોની સેવા કરવી છે. હવે એને તમે કહો કે તું બેસી જા, તો એ નહીં બેસે. એ દરેકને એનો જ માર્ગ બતાવીને એની ચિત્ત શુદ્ધિ કરવી, જેથી એ આગળ વધે. એટલા માટે આપણે ત્યાં ઉપનિષદ પણ છે, રામાયણ અને ભાગવત પણ છે, મહાભારત પણ છે, ભગવદ ગીતા પણ છે. The thing where we go wrong, please understand. ધારો કે તમે કૃષ્ણના ભક્ત હો તો શિવને ધુતકારો નહીં. મહાશિવરાત્રી આવે તો તમે પણ સેલિબ્રેટ કરો, પણ તમારા દિલમાં તો કૃષ્ણ પ્રત્યે જ આસ્થા હોય. જો તમે શિવ ભગવાનના આરાધના શિવના ભક્તો હો, જન્માષ્ટમી સેવ કરો, કૃષ્ણના મંદિરમાં જાઓ, પણ તમારી આસ્થા તો શિવ ભગવાનમાં જ હોય. જેમ મારા માસી મને બહુ પ્રિય હોય, પણ એ માનું સ્થાન તો ના જ લે ને. મા એ માં, માસીને પણ એટલા જ ચાહીએ, પણ મા એ માં. એવી રીતે ભગવાન કૃષ્ણ એ મારા, અથવા તો શિવ ભગવાન ઓર રામ. તમે રામ કથા સાંભળી ને રામાયણમાં, અને પછી જરા ભાગવત સાંભળો તો કે હવે તો રામનો મંત્ર છોડો, કૃષ્ણનો શરૂ કરો, તો આપણું મન કન્ફ્યુઝ થઈ જાય. રિમેમ્બર, ભગવાન શું કહે છે બુદ્ધિ યોગમાં પણ, કર્મયોગમાં ભગવાન શું કહે છે? બુદ્ધિની નિશ્ચિતતા. જીવનમાં કંઈ પણ કરો, ટેક યોર ઓન ટાઈમ ટુ ડિસાઇડ, પણ એકવાર ડિસાઇડ કરીએ પછી સ્ટિક ટુ ઇટ. નિશ્ચિતતા, રાઈટ? તમારે પાણી જોઈતું હોય ને 15 ફૂટના 10 ખાડા ખોદો અને 150 ફીટનો એક ખાડો ખોદો, તો પાણી ક્યાં મળશે? 150 ફીટ જ્યાં ખોદીએ ત્યાં ને. આઈ નો ઇન્ડિયામાં ફીટ નહીં, પણ વોટ એવર સેન્ટીમીટર્સ ને તમે મીટર, 150 મીટર. એવી રીતે એક જ પાથ જે આપણને અનુકૂળ આવે એ પ્રમાણે. સો હિયર ભગવાન સેઝ, ભગવાન ઉવાચ અસ્મિન લોકે દ્વિવિધા નિષ્ઠા પુરા પ્રોક્તા મયાનગર. હે અનગ, માયાનગ, હે અનગ, મારા વડે. અનગ મિનિંગ જેના દિલમાં પાપ નથી. શા માટે? એ પોતે જ કહે છે કે ભગવાન તમે આવા મિક્સ બધા ગોળ ગોળ વાતો કરો છો, મુદ્દા પર આવો. સી જનરલી એવું કહેવા માટે હિંમત જોઈએ, સ્પેશિયલી તમારા ટીચરને. એટલે અર્જુનને કહે છે અનગ, યુ આર એ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ પર્સન, તારા દિલમાં પાપ નથી. અને શું કહે છે? મેં જ પહેલા કહ્યું છે માયા પ્રોક્તા, કે આ નિષ્ઠા બ્રહ્મ જ્ઞાન જે છે એ તો એક જ છે, પણ એ મેળવવા માટે મુખ્ય 2 માર્ગ છે. કે લોકેસ્મિન દ્વિવિધા નિષ્ઠા. 2 માર્ગ મેં પહેલા કયા છે. સી થિંક ઓફ ઇટ. ભગવાન ક્યાં કે છે? એ સાથે ભીતા સાંખ્ય બુદ્ધિ યોગા તું ઇમામ શૃણુ. ભગવાને પોતે જ કહ્યું છે બીજા ચેપ્ટરમાં, રાઈટ, કે હું તને સાંખ્ય યોગ એટલે જ્ઞાન માર્ગ કયો, અને હવે બુદ્ધિ યોગ, કર્મયોગ હવે સાંભળીએ. ઉપનિષદમાં પણ શું છે? ગીતા આપણે પેલું જોયું, રાઈટ, સર્વો ઉપનિષદો ગાઓ દોગ્ધા ગોપાલનંદન. ગીતા એ ઉપનિષદનો સાર છે. અને ઉપનિષદ શેમાંથી આવે? વેદ. વેદમાં પણ કર્મકાંડ આટલું મોટું, અને પછી ઉપનિષદ જ્ઞાનકાંડ. એમાં પણ શું છે? કર્મ અને જ્ઞાન. એટલે ભગવાન કહે છે હું તને કઈ નવું નથી કહેતો, આપણા વેદની અંદર પણ કર્મકાંડ અને જ્ઞાનકાંડ છે. અને મેં પણ તને પહેલા આગલા અધ્યાયમાં પણ સાંખ્ય માટે અને કર્મ માટે કહ્યું છે. એટલે મેં તને પહેલા ઓલરેડી આ કહી દીધું છે. અને કયા કયા 2 છે? જ્ઞાન યોગેન સાંખ્યાનામ, કર્મ યોગેન યોગીનામ. જે લોકોને નેચરલી વૈરાગ્ય છે સંસાર પ્રત્યે, એ લોકો સમજી ગયા છે. વૈરાગ્ય એટલે કઈ રીતે? જે માણસે વિચાર્યું હોય અને જેને વિચારીને લાગે કે આ વસ્તુનું કઈ જ કામ નથી, તો વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય એટલે વસ્તુ મને બિલકુલ આનંદ નહીં આપી શકે, એને કહેવાય વૈરાગ્ય. અને પછી એ પ્રત્યેનો મોહ ઉતરી જાય. તો જેને સંસારનું નિરીક્ષણ કર્યું છે, પરીક્ષ લોકાન સર્વચિતાન, પરીક્ષ મુંડક ઉપનિષદ, પરીક્ષ લોકાન, આ લોકનું નિરીક્ષણ કર્યું. કેટલું હું જીવ્યો, 30, 40, 50, 60 વર્ષ, આ લીધું, આ લીધું, આ લીધું. કોઈ વસ્તુએ મને સંપૂર્ણ શાંતિ કે હેપીનેસ આપી નથી. ખરેખર હજુ મારે વસ્તુઓ ભેગી કરવી છે કે હવે મારે એમાંથી નિવૃત્તિ લેવી છે. જેને વિચારીને, પ્લીઝ સમજો, વિચારીને, ઓકે, નોટ કે મને વાઇફ જોડે અને છોકરાઓ જોડે બનતું નથી એટલે સંન્યાસ લેવાનો છું. પણ વિચારીને જ્યારે માણસ મેચ્યોર થાય અને છોડી દે એને કહેવાય જ્ઞાન માર્ગ.
કે એને માટે છે જ્ઞાન માર્ગ અને કર્મયોગેન યોગિના. પણ જે બીજા બધા છે, મીનિંગ જેને હજુ વાસના છે, મારા જીવનમાં આ જોઈએ છે, આ ભોગવવું છે, આ કરવું છે, એટલે એના મન અને બુદ્ધિમાં હજુ મેલ છે, રાગ અને દ્વેષ છે. ફલાણા આમ કર્યું, આનું તો હું બદલો લઈશ, મારે આ શરૂ કરવું છે, આ મેળવવું છે, હજુ તો અહીંયા જવું છે, એવી જેના મનમાં વૃત્તિઓ હોય એને માટે જ્ઞાન માર્ગ નથી. ભગવાન કહે છે એને માટે પહેલા કર્મ માર્ગ છે. જ્ઞાન કમ્સ નેક્સ્ટ. સો એ છે કે છે કર્મયોગેન યોગિના. એટલે જ્ઞાન માર્ગી પણ કર્મ કરતો હોય છે, ભગવાન પછી કહેશે, પણ એ કઈ રીતે કર્મ કરે છે અને કર્મયોગી કઈ રીતે. કર્મયોગી હું કરું છું ને મારે માટે કરું છું, જ્યારે જ્ઞાન યોગી સહજ રીતે કરતો હોય છે, હી ઇઝ નોટ એટેચ. તો કે છે કે આ બે પાથ છે, એ બંનેની અંદર ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ પ્લીઝ નોટ કે હું કરું છું, રાઈટ, હું મેડિટેશન કરીશ, મારે ભગવાનને મેળવવા છે, હું મારું ચિત્ત શુદ્ધ કરીશ, હું કર્મયોગ કરીશ. કર્મયોગ મીનિંગ ડુઈંગ થિંગ્સ વિધાઉટ મમતા, કામના અને બીજા માટે, એ હું કરીશ. આમાં ભક્તિ માર્ગ ભગવાન નથી બોલ્યા. ભક્તિ માર્ગમાં શું છે? ભક્તિ માર્ગમાં હું નથી કરવાનું, ભગવાન તું જ કૃપા કરજે, તું જે રીતે મને જીવાડે એ રીતે હું જીવીશ, એને કહેવાય ભક્તિ માર્ગ. એકમાં જાણવું, બીજામાં માનવું. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ડિફરન્સ. જ્ઞાન માર્ગમાં ભગવાન શું કહે છે મારે સમજવું છે. કર્મ માર્ગમાં પણ હું કરીશ અને હું મારો અહંકાર નહીં કરું ને બીજાને સર્વ કરીશ, એટલે હું આમ કરીશ. જ્યારે ભક્તિ માર્ગમાં ભગવાન તું જે કરે તે, તું જાણે છે મારે માટે શું સારું છે, તું મારા પર કૃપા કરજે. એમાં શ્રદ્ધા છે, તું શું કરશે એ મને ખબર નથી, પણ તું જે કરે હું એક્સેપ્ટ કરીશ. ડુ યુ સી ધ ડિફરન્સ? આ બેઝિક ડિફરન્સ છે. પણ ઇન એસેન્સ પ્લીઝ ઓલ્સો અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેર ઇઝ નો ડિફરન્સ એઝ યુ ગો હાયર એન્ડ હાયર. કર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિ એ ત્રણે એક જ છે, જુદા જુદા નથી. અને આઈ થિંક આ એક્ઝામ્પલ મેં આપેલો, બટ ઇટ ઇઝ વર્થ રીથિંકિંગ અગેન, રાઈટ. વર્ષો પહેલા જ્યારે અમે લોકો અમેરિકા આવ્યા અને જોબ શરૂ કર્યો, અને સમ ઓફ અસ હેડ ટુ ટ્રાવેલ, અને વેજીટેરિયન હો તો બહાર ખાસ કઈ મળે જ નહીં, સેલાડ ખાવો પડે અને પિઝા, બીજું ખાસ વેજીટેરિયન મળે નહીં. શુક્રવારે જ્યારે હસબન્ડ ઘરે આવે, સોમથી શુક્ર ટ્રાવેલ કરીને, ત્યારે વાઈફ શું કહે, હું તો 5 દિવસથી ઘરમાં બેઠી છું, આજે આપણે મેક્સિકન ખાવા જઈએ. એરપોર્ટથી પેલો ફોન કરીને શું કહે, 5 દિવસથી સેલાડ ને પિઝા ખાધા છે, મારે તો દાળ ભાત અને શાક ખાવા છે, રાઈટ. હવે જો વાઇફ નેચરલી લવ્સ ધ હસબન્ડ, રાઈટ, એટલે ભક્તિ છે. એને જ્ઞાન છે કે મારા હસબન્ડને શું ભાવે છે, અને એને આવડત પણ છે. પણ જો જ્ઞાન હોય ને ભક્તિ ના હોય, તમને તો ખબર પડતી નથી મારું શું થયું 5 દિવસથી ઘરમાં. તમે તો કહો છો દાળ ભાત ખાવા છે, હું અહીંયા ઘરમાં પડી રહી છું, બહાર જઈએ. શા માટે? ભક્તિ નથી. પણ જો પણ હોય, જ્ઞાન પણ હોય, રાઈટ, તો એ આવે પહેલા એનું પ્લેન 7 વાગે લેન્ડ થાય છે. આઈ વિલ ડુ ઇટ ઇન અ મેનર કે 7:30 ઘરે આવે તો ગરમ ગરમ હોય. શા માટે? કેવી રીતે બનાવવું, હસબન્ડને શું ભાવે છે, કર્મ કરવા તૈયાર છે અને પ્રેમ છે. હવે એ ત્રણમાંથી એક પણ ના હોય તો એ ડિનર બની શકે? થિંક ઓફ ઇટ. એટલે જ્ઞાન, ભક્તિ ને કર્મ જુદા નથી, પણ આપણા દરેકમાં ઇફ યુ ઓબ્ઝર્વ, ત્રણમાંથી એક પ્રિડોમિનન્ટ હોય ને બીજા બે થોડા ઓછા પ્રમાણમાં હોય. યુ વિલ સી ઇફ યુ ઓબ્ઝર્વ યોરસેલ્ફ, અમુક લોકોને ભક્તિ તરફ નેચરલ આકર્ષણ હોય, અમુકને કર્મ તરફ ને અમુકને જ્ઞાન તરફ. પણ દરેકમાં 3 હોય, એક પ્રિડોમિનન્ટ અને બીજા બે થોડા ઓછા. સો ભગવાન અહીંયા કહે છે જ્ઞાન યોગેન સાંખ્યાનામ કર્મ યોગેન યોગિનામ, કે આ બે માર્ગ છે, કર્મયોગ અને જ્ઞાન યોગ. અને સી ભક્તિ બધામાં જ છે. અને તમને બીજો એક દાખલો આપો, રાઈટ. આપણે નથી કહેતા કે આ પ્રોફેસર કેટલો ડિવોટેડ છે, રાઈટ. એના કોઈ પણ સ્ટુડન્ટને કામ હોય કે કંઈ ન સમજાતું હોય તો કલાકો સ્પેન્ડ કરીને હી વિલ ટીચ. આપણે એમાં શું કે નહીં, પ્રોફેસરને ડિવોટેડ પ્રોફેસર કહીએ. આ ડોક્ટર ઇવન રાત્રે 11 વાગે માંદા પડ્યા હોય એને ખબર હોય તો એ આવશે,
he is devoted to his profession. કરે છે કર્મ, પણ એના તરફ એને ભક્તિ છે કે માં હું કરીશ, એને કહેવાય ડિવોટેડ ડોક્ટર. હવે કર્મ ભક્તિ ને જ્ઞાન સાથે છે કે નહીં? પણ જે ડિવોટેડ ના હોય એ કે કઈ નહીં, સવારે હું આવીશ, અત્યારે તો નહીં આવું. થિંક ઓફ ઇટ. એટલે ધ વર્ડ ડિવોટેડ એટલે તમને જ્ઞાન પણ હોય, જ્ઞાન માર્ગ, પણ વેન યુ આર ડિવોટેડ ટુવર્ડ્સ જ્ઞાન માર્ગ, એ કહેશે કે લો 2 કલાક એક્સ્ટ્રા છે, ચલ થોડી ગીતા વાંચી લઉં. જેને કર્મયોગ પ્રિડોમિનન્ટ હોય, થોડો ટાઈમ હોય અને કોઈને કઈ મદદ જોઈતી હોય તો કે તમને હમણાં ટાઈમ છે, હું આવીશ ને તમને હેલ્પ કરીશ. થિંક ઓફ ઇટ. એટલે આપણા દરેકમાં એક પ્રિડોમિનન્ટ હોય. પછી ભગવાન કહે છે, નેક્સ્ટ વન જ્યોતિબેન, न कर्मणामनारम्भात् न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति सिद्धिं समधिगच्छति न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. ન કર્મણામ અનારંભાત નૈષ્કર્મ્યમ પુરુષોસ્નુતે ન ચ સંન્યસનાદેવ સિદ્ધિમ સમધિગચ્છતિ. હવે ભગવાન આપણે ઘણી વાર કોઈની પણ જોડે વાતો કરતા હોય, રાઈટ, એ શું કે છે, એની પાછળનો મર્મ શું છે, રીડિંગ બિટવીન ધ લાઇન્સ, રાઈટ. 16-17 વર્ષનો છોકરો હોય અને એની ગર્લફ્રેન્ડ ને ઘેરે બોલાવી હોય, રાઈટ, મમ્મી તું કેટલા વાગે બહાર જવાની છે? તું લગભગ 2 કલાક તો થશે, જેટલી તો વેરી નહીં પાછી આવી જાય ને. હવે જનરલી પૂછતું ના હોય તો મમ્મી શું સમજે કે કોઈ આવવાનું છે અને હી ડઝન્ટ વોન્ટ મી ટુ બી હોમ. એ પૂછે છે શું ને પાછળ મર્મ શું છે એ મમ્મી સમજી જાય. એવી રીતે ભગવાન પણ જો અર્જુન કે છે ને આવું સવાલ એને પૂછો વ્યામી છે વાક્ય ને, ભગવાન ઓલ્સો અન્ડરસ્ટેન્ડ. એટલે 2 વસ્તુ છે. અર્જુન શું કહે છે, મારે યુદ્ધ નથી કરવું અને હું બેસી જઈશ, કારણ કે જ્ઞાન માર્ગથી, રાઈટ, સાંખ્ય ભગવાન સ્થિત પ્રજ્ઞ છે કા ભાષા, હું તો સ્થિત પ્રજ્ઞ થવા માંગુ છું. ભગવાન આપણે ચલો અહીંયાથી જતા રહીએ, દુર્યોધનને આપી દઈએ અને તમે મને એક ઝાડની નીચે બેસાડો, ઉપદેશ આપો અને હું પણ ઓમ નમઃ શિવાય કરી અને સ્થિત પ્રજ્ઞ થઈ જઈશ. પણ ભગવાન શું કહે છે, ન કર્મણામ અનારંભાત, ટુ નેગેટિવ. કર્મનો આરંભ ન કરવાથી મારે લડાઈ નથી લડવી, એટલે હું યુદ્ધનો આરંભ જ નહીં કરું. એટલે અર્જુન શું છે કે જો હું યુદ્ધનો આરંભ નહીં કરું અને સીધો મેડિટેશન કરીશ. ભગવાન કહે છે કર્મનો આરંભ ન કરવાથી નૈષ્કર્મ્યમ પુરુષોસ્નુતે, તને નૈષ્કર્મ્યતા નહીં મળે. નૈષ્કર્મ્યતા એટલે શું કે કર્મ તો કરો પણ કર્મના ફળથી તમે બાઉન્ડ ના થઈ જાવ, એનાથી બંધન ના થાય, એને કહેવાય નિષ્કર્મતા. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ઇટ ડઝન્ટ મીન કે કર્મ નહીં કરવું. સી પંખો આપણે ઇન્ડિયામાં એટલે હું હતો ત્યારે 1 થી 12, 1 ઉપર કરો તો આમ આમ ચાલે તો તમને 1 પાંખ દેખાય, 3 પણ 12 ઉપર મૂકો તો એટલો ફાસ્ટ ચાલે કે તમને 1 પાંખ દેખાય નહીં, ખાલી પંખો ફાસ્ટ ફરતો હોય. નૈષ્કર્મ્ય એટલે પર્સન ઇઝ વેરી ડાયનેમિક, પણ એને બંધન બિલકુલ નહીં, એને કહેવાય નૈષ્કર્મ્યતા. એ તમને ક્યારે મળે, જ્યારે મન ચોખ્ખું હોય. જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ, રાઈટ. આપણે બધા જ આવી સ્થિતિમાંથી નીકળી ગયા. ઘણી વાર શું થાય, કઈ વસ્તુ ગમતી નહીં અથવા તો હું એમાં હારી જઈશ અથવા મને નામોસી મળશે અથવા સક્સેસ નહીં જાઉં તો આપણે શું કહે, આ તો મારે કામની નથી, છોડી દેવી છે. હવે તમે છોડી દો કે જતા રહો, પછી મનમાં શું વિચારો આવે? એ વિચાર પાછા આવે કે નહીં, અમારે કરવાનું હતું, ખાલી ના પાડી, થોડી ટ્રાય કર્યો તો કદાચ. કારણ કે પછી તમને ખબર પડે કે બીજાને સક્સેસ મળી ગઈ ને મને નહીં. જો મેં જરા ટ્રાય કર્યો ને કદાચ મળી જતે, એમાં શું એકાદ વાર ફેલ જતે. પણ એ વખતે ફેલ્યોરથી ગભરાય ને હું કહું છું મારે નથી કરવું, મોહને લીધે, ગભરામણને લીધે કે મારે નથી કરવું. અર્જુનની એ સ્થિતિ છે.
પણ એ જેવો અહીંયાથી નીકળશે ભગવાન જાણે છે કે હું તો એ તો પલાઠી મારીને બેસશે પણ એની સ્થિતિ શું થશે. એ દ્રૌપદીને હેરાન કરેલી, દુર્યોધનની ચટણી કરવાની હતી, મોકો મળ્યો અને હું પાછો આવતો રહ્યો. એટલે he will not be able to sit quietly. એટલે ભગવાન કહે છે કે તું એવું માને કે તું નૈષ્કર્મ્યતા મેળવશે, તો કે that is not possible. કારણ કે એ નિષ્ઠા જ તને નહીં મળી શકે. ન કર્મણામ અનારંભાત નૈષ્કર્મ્યમ પુરુષોસ્નુતે ન ચ સંન્યસનાદેવ સિદ્ધિમ સમધિગચ્છતિ. અથવા તો ન ચ સંન્યસ, તું કે હું સંન્યાસ લઈ લઉં, મીનિંગ આ બધું હું છોડી દઉં. મારે રાઈટ એ કહે છે ને કે આ ભીષ્મ પિતામહને અને દુર્યોધનને બધાને હસ્તીનો પર આપી દઉં, મારે રાજ નથી કરવું. તો ભગવાન કહે છે આ સંન્યાસ તમે લઈ લો, એનાથી પણ તને એવું લાગતું હોય કે તને નૈષ્કર્મ્યતા મળશે, સિદ્ધિ મળી જશે, એ પણ વાત ખોટી છે. શા માટે? કે હસ્તિનાપુર doesn't belong to you. Please understand. હસ્તિનાપુર belongs to the people of હસ્તિનાપુર. તું તો એનો સૈનિક કમાન્ડર ઇન ચીફ લડવા માટે મૂક્યો છે. ઇટ ઇઝ નોટ યોર્સ. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. જે મારું હોય હું આપી શકું, જે મારું છે જ નહીં તે હું કેવી રીતે એમાંથી સંન્યાસ આપી શકું? સી ઇટ ઇઝ સમથિંગ લાઈક આપણે મુંબઈમાં કોઈને મળે કે ભાઈ મેં તને હેંગિંગ ગાર્ડન આપ્યું. હેંગિંગ ગાર્ડન તું અપાવડો કોણ? જે તારું છે જ નહીં તે તું કેવી રીતે આપે? આપણી પાસે છે શું? મારો અહંકાર, લસ્ટ, રાઈટ, એંગર, હેટ્રેડ, જેલસી, એ ભગવાન નથી આપ્યા, એ બધા મારા છે. સંન્યાસ કરવો હોય તો શેનો થાય? એ વસ્તુઓનો કે આ બધું મારું છે ને મારું છોડી દેવું છે. જે મારું છે જ નહીં એ હું કેવી રીતે છોડું? એટલે ભગવાન એને કહે છે નચ સંન્યસનાદેવ સિદ્ધિમ સમધિગચ્છતિ. સી અન્ડરસ્ટેન્ડ, આ સંસાર એટલે શું? 5 તત્વોની બનેલી દુનિયા, રાઈટ? આપણે whenever we think of 5 તત્વોની બનેલી દુનિયા, we just look at the world and everybody else, પણ હું નહીં. પણ આ શરીર પણ શું છે? 5 તત્વોનું જ બનેલું ને. તો આ શરીર પણ હું નથી અને આ સંસાર મારી સાથે છે એ પણ નથી. તો જે કર્મયોગ કરે એ આ શરીરથી સંસારને સર્વ કરે. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ન કર્મણામ અનારંભાત નૈષ્કર્મ્ય. નૈષ્કર્મ્ય મેળવવું હોય તો કર્મનો આરંભ છોડીને કર્મ તો કરવું, પણ વિથ એન અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે આ શરીરનો સંબંધ સંસાર જોડે છે, જ્યારે જીવનો સંબંધ ભગવાન જોડે છે. કારણ કે અવચ્છિન્ન ઓર ચૈતન્ય અવચ્છિન્ન ઓર ભગવાનનું પ્રતિબિંબ, જેમ સૂર્ય ઉપર હોય અને માટલામાં પાણીની અંદર સૂર્યનું પ્રતિબિંબ પડે, એવી રીતે આપણામાં રહેલું પ્રતિબિંબ એ ભગવાન. એટલે જ્યારે તમે કર્મયોગ કરો અને ચિત્ત શુદ્ધિ થાય, જેમ પાણી માટલામાં હોય ને પાણી બહુ ગંદુ હોય અને ખળભળતું હોય, જરા ધ્રુજતું હોય, તો એમાં અંદર જે સૂર્ય હોય તે તૂટલો લાગે, ગંદો લાગે. પણ પાણી નિર્મળ થઈ જાય, સસ્પેન્ડેડ સોલિડ્સ બધા બેસી જાય અને પાણી બિલકુલ હાલતું ના હોય ને એકદમ સ્થિર થઈ જાય, તો સૂર્યનું પ્રતિબિંબ ચોખ્ખું પડે. કર્મયોગથી આપણે આપણા મનનો મેલ સેટલ કરીએ અને મનને સ્થિર કરીએ. એ ખબર પડે પછી જીવ એટલે કે રિફ્લેક્ટેડ ચૈતન્ય, જીવ, આ પરસીવર ફીલર થિંકર જે આની જોડે એક થાય, એમાં એ વનનેસ એ જીવને એક કર્મયોગથી જ મળે ને પછી તમને જ્ઞાન યોગ માટે યુ આર રેડી. જ્યાં સુધી પાણી ગંદુ હોય, જ્યાં સુધી પાણીનો સરફેસ ઇઝ એજિટેટેડ, સૂર્યનું પ્રતિબિંબ તૂટલું જ દેખાશે ને ગંદુ દેખાશે. એ માણસ જ્ઞાન યોગ માટે સિદ્ધિ માટે નથી તૈયાર. એટલે ભગવાન કહે છે કે તું આ વૈરાગ્ય વગરનો સંન્યાસ, તને વૈરાગ્ય નથી, વૈરાગ્ય વગરનો સંન્યાસ તારે માટે કામનો નથી. એટલે એ તું નહીં કર. કે છે ન કર્મણામ અનારંભાત નૈષ્કર્મ્યમ. નૈષ્કર્મ્યતા, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ઇઝ નોટ લેઝીનેસ. પણ જેમ તમે બી હોય, બીજ, રાઈટ, બીજને રોપો તો એમાંથી પાછું ઉગી નીકળે, રાઈટ, અંડર રાઈટ સર્કમસ્ટન્સીસ. પણ એ બીજ શેકેલું હોય, ધારો કે ચણા ઘરમાં હોય, ચણો લઈને એને શેકો, પછી તમે કશે પણ રોપો તો એમાંથી કોઈ દિવસ પૌધા નથિંગ વિલ કમ આઉટ, કારણ કે એ શેકેલું છે, એ બીજ મરી ગયું. એવી રીતે જેનો અહંકાર મરી ગયો છે
એ જ્યારે કર્મ કરે એને કહેવાય નૈષ્કર્મ્ય. કારણ કે એ જાણે છે કે આ શરીર કર્મ કરે છે ઈશ્વર અર્પિત બુદ્ધિથી, એને કોઈ દિવસ ફળની આકાંક્ષા નથી. મારે આ કરવાનું છે ભગવાન, હું કરીશ, બાકી તો બધું તારી મરજી. એને કહેવાય નૈષ્કર્મ્ય. સો ભગવાન કહે છે ન કર્મણા મનારંભાત નૈષ્કર્મ્ય. એટલે અર્જુન, તારે કર્મ નથી કરવું અને તારે સ્થિત પ્રજ્ઞતા જોઈએ છે, અથવા તો સંન્યાસ, તારે આ હસ્તિનાપુરી આપી દેવી છે કે આ બંને તું કરશે, પણ ઇફ યુ આર નોટ રેડી, તને સિદ્ધિ નહીં મળે કે તને નૈષ્કર્મ્યતા નહીં મળે. એટલે અર્જુનને જે એવું છે કે હું તો બેસીસ શાંતિથી અને સ્થિત પ્રજ્ઞતા મળશે, વોટ ઇઝ ઇટ ટેલિંગ? સી, ઘણા લોકોને એવું હોય છે કે મને તો આ સંસારમાં મારો બિઝનેસમાં ફેલ ગયો, હસબન્ડ જોડે બનતું નથી કે વાઇફ જોડે બનતું નથી, લોકો જોડે કોઈ મને સમજતું નથી, મારે તો બધું છોડીને આશ્રમમાં જવું છે, હરિદ્વાર જવું છે કે ઋષિકેશ જવું છે અને ત્યાં હું રહીશ. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ત્યાં જઈને તમે આશ્રમનો સંસાર શરૂ કરશો, યુ કેન નોટ ગેટ આઉટ ઓફ ઇટ. જ્યાં સુધી અંતઃકરણ શુદ્ધ ના હોય, તમે જ્યાં પણ જાઓ, આપણી વાસના વિલ અગેન ટેક અપ એન્ડ ક્રિએટ થશે. એક વાઇફને અહીંયા છોડી થોડો વખત ત્યાં બીજી મળશે ને એને પરણશો. ધેટ ઇઝ ધ ઓનલી ડિફરન્સ. ધેર વિલ બી નો અધર ડિફરન્સ. હવે ભગવાન કહે છે, અર્જુનને કહે છે, અર્જુન કહે છે કે મારે કંઈ કરવું નથી, તો એને સમજાવે છે ભગવાન. જ્યોતિબેન, नहि कश्चित् क्षणमपि नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः. હવે ભગવાન બહુ જ સરસ દાખલો આપે છે. નહીં કશ્ચિત ક્ષણમપી, નહીં કશ્ચિત, નો વન, કોઈ પણ વ્યક્તિ, નહીં કશ્ચિત, કોઈ પણ વ્યક્તિ, ક્ષણમપી, એક ક્ષણને માટે પણ, નોટ ઇવન ફોર અ મોમેન્ટ, એક ક્ષણને માટે પણ નહીં, જાતુ તિષ્ઠતિ અકર્મકૃત, કાર્ય કર્યા વગર કોઈ પણ વ્યક્તિ એક ક્ષણને માટે પણ રહી નથી શકતી. રિમેમ્બર, અર્જુન શું કહે છે? મારે તો નૈષ્કર્મ્ય, મારે લડવું નથી, રાઈટ? એટલે હું કાર્ય નહીં કરું. એ એવી ભ્રમણામાં છે કે હું આ કામ છોડી દઈશ તો સ્થિત પ્રજ્ઞતા આવી જશે. ભગવાન કહે છે કોઈ પણ વ્યક્તિ એક ક્ષણ માટે પણ કાર્ય વગર રહી નથી. નહીં કશ્ચિત ક્ષણમપી જાતુ તિષ્ઠતિ અકર્મકૃત કાર્યતે હિ આવશ્યક કર્મ સર્વ પ્રકૃતિજન્ય. બધા કાર્યતે હિ આવશ્યક કર્મ, બધા પ્રકૃતિના વશમાં છે અને કાર્ય કર્યા જ કરે. આપણને બધાને સ્વભાવ નથી. અમુક જણ આપણે કહે છે કે આ તો જંપીને બેસે જ નહીં, અને અમુક જણ ભાઈ એને તો 10 વાર કહેશો ત્યારે એક વાર ઉઠશે. ડિફરન્ટ, રાઈટ? વી સી ધ ડિફરન્ટ પીપલ. કાર્ય, તે બધા કાર્યથી રત હોય છે. અમે જ્યારે સિયાટલમાં હતા વર્ષો પહેલા, ધીસ ઇઝ ઇન અર્લી 70s, ત્યારે મારા એક ફ્રેન્ડ હતા, એના 2 છોકરાઓ. સી, 2 છોકરાઓ, પેરેન્ટ્સ નેવર ટીચ ધેમ કે તમારે બંને શાંત રહેવું કે બંને બહુ બોલવું, પણ બંને એટલા જુદા. મોટો આવે તો આવીને સીધી ચોપડી લઈને આવે અને ફેમિલી રૂમમાં જતો રહે અને ત્યાં જઈને વાંચે. પછી પપ્પા બોલાવે તો અંકલ આંટીને હલો કહ્યું, હલો કહીને પછી જા. નાનો છે એ આવે, દર્શના આંટી વોટ ઇઝ ફોર ડિઝર્ટ, રાઈટ? સીધો રસોડામાં જ જાય અને હી વોન્ટ્સ ટુ નો કે ખાધા પછી સ્વીટમાં શું છે. એટલે એને તમે કહો કે શાંત રહો તો એ શાંત નહીં રહે. પ્રકૃતિ જૈર્ગુણૈ કાર્યતે યવશ. એને ગમે એટલું કહો, આજે તો એ 50 વર્ષનો થઈ ગયો છે, વિથ couple of kids and all that, but when he was small, કે શું છે. અને પેલા બીજાને તમે પેલું કહે ને કે આંગળી નાખો મોમાં અત્યારે બોલે, એ બોલે જ નહીં. અને નો પેરેન્ટ્સ રેઝ ધેર ચિલ્ડ્રન સેઇંગ કે તું બહુ બોલજે ને તું નહીં બોલતો. પણ દરેક બાળક પોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે જ
આવતો હોય છે. તો ભગવાન કહે છે કાર્યતે હિ અવશ, રાઈટ? એ આપણા વશમાં નથી. આપણી પ્રકૃતિ વિલ એક્સપ્રેસ થ્રુ અસ. તમારામાંથી જે લોકો મને ને દર્શનાને જાણો છો વેરી વેલ, રાઈટ? ના તમે દર્શનાને કહો કે તું બોલ, ઈમેલ નો જવાબ આપ, ટેલિફોન કર, અને મને કહો કે ઈમેલ નો જવાબ નહીં આપતો, ટેલિફોન નહીં કરતો, મને મેસેજ મોકલો તો આઈ વિલ રિપ્લાય રાઈટ અવે. અને દર્શનાને તમારે પાછું ખબર કે મારો મેસેજ મળ્યો. ઇટ્સ નોટ કે વન ઇઝ ગુડ ઓર બેડ, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. કાર્યતે યવશ કર્મ સર્વ પ્રકૃતિ જૈર્ગણૈ નહીં કશ્ચિત. કે અર્જુન કોઈ પણ, તું એમ માને છે કે તું બેસી રહેશે તો કે ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ હેપન. તમને સ્વામી શિવાનંદનું તો નામ સાંભળ્યું છે, રાઈટ? આપણે નવરાત્રી વખતે હંમેશા ગાતા હોય છે, શિવાનંદ સ્વામી. સ્વામી શિવાનંદ થોડો વખત માટે એડનમાં હતા, એડનમાં. પછી આવ્યા અને હી વોઝ અ ડોક્ટર, અને ધેન એને વૈરાગ્ય આવ્યો અને પછી સાધુ થઈ ગયા. પણ મેડિકલ નોલેજ થોડું જતું રહે. તો એ એમનો આશ્રમ છે ઋષિકેશમાં, પણ એ હિમાલયમાં બધે જ જાય. તો આપણા તપોવન મારા જતા બીજા કોઈ પણ હોય તો ત્યાં જઈને એને ખબર પડે કે આ સ્વામી કે સંત મહાત્મા માંદા છે, તો એની સાથે હંમેશા એક થેલી રાખતા. ઇન્ડિયામાં પહેલા આઈ ડોન્ટ નો, હજુ એક થેલી રાખી હોય, બધા પોતાની વસ્તુઓ હોય, પછી થેલીમાંથી એને મેડિસિન કાઢીને આપે. હવે હી વોઝ અ સંત, હી વોઝ અ સ્પિરિચ્યુઅલ પર્સન, હી વોઝ નોટ પ્રેક્ટિસિંગ મેડિસિન. પણ હી ન્યુ કે હિમાલયમાં મેડિસિન નહીં મળે, અને કોઈને કઈ મેલેરિયા થયો, કોઈ માંદું થયું હોય તો હું દવા આપું તો એ, હવે એ એની પ્રકૃતિ જ હતી, બીકોઝ મેડિસિનનું જ્ઞાન હતું અને પ્રકૃતિ. પછી એને તો કહ્યું તમે તો આવા મોટા જ્ઞાની, તમારે તો આવું નહીં કરવું જોઈએ. ધેટ કમ્સ નેચરલ. અહીંયા આવ્યા અને કે ફલાણા સ્વામી માંદા છે, તો હી વિલ સે ઓકે ચલો હું ત્યાં જાઉં છું, ત્યાં એને તપાસીને એને ગોળી આપશે, બીકોઝ ઇટ બીકમ્સ સેકન્ડ નેચર. હવે આઈ ડોન્ટ નો ચોપાટી પર ભાષણો એવું થાય છે કે નહીં, પણ આઈ નો વર્ષો પહેલા ચોપાટી ઉપર પણ યજ્ઞ થતા હતા. ચિન્મયાનંદજીનું પ્રવચન હોય, કોઈ બીજા સંત મહાત્માનું કે પ્રવચનો થતા. આઝાદ મેદાન, ક્રોસ મેદાન, આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ મુંબઈ બીકોઝ ધેટ્સ વોટ આઈ નો. તો હવે રેતીમાં બેઠા હોય ચોપાટી પર, સાંભળતા હોય પેલા પોલિટિશિયન ને કે સ્વામીને, પણ શું એક હાથમાં થોડી પેલી રેતી લે અને થોડી રેતી છોડે, પછી પાછા બીજા હાથમાંથી રેતી લે. મનથી સાંભળતા હોય પણ એક ક્ષણ માટે પણ શાંત ના બેસી રહે. જો આઝાદ મેદાન કે કસે ગયા હોય તો બેઠા હોય તો પેલી ઘાસની એક હોય એ ખેંચ્યા કરે. વર્ષો પહેલા ધીસ ઇઝ અ રિયલ એક્ઝામ્પલ. મારે ઘેર જ થયો દાખલો. અમારે ત્યાં દર્શાનંદ મને કોઈ મળવા આવે, કોઈ છોકરા જોડે બનતું ન હોય, ફોર વોટ એવર રીઝન દે વોન્ટ ટુ ટોક ટુ અસ, દે વુડ કમ. તો એક દિવસ એક કપલ આવ્યું હતું અને કઈક ફેમિલી છે, દે વોન્ટેડ ટુ ટોક, અને કે તમારી સલાહ લેવી છે. પણ વાત કેવી નર્વસ, નેચરલી વી આર શોપ તો થાય ને કે મારે મારા ફેમિલીની વાત કરવી છે. તો એ વખતે અમારી પાસે સોફા હતા, એમાં બટન હોય, નાના. તો સોફા પાસે બેઠેલા અને કે ગૌરાંગભાઈ આમ, દર્શાબેન આમ તેમ, અને પેલું આમ કરી અને બટન ખેંચ્યા કરે. હવે સોફા એ વખતે રિલેટિવલી નવા હતા. હવે પેલા બટન ખેંચે તો મારું ધ્યાન એમ થાય કે આ બટન ખેંચે તો તોડી નહીં નાખે. એની ઈચ્છા તોડવાની નથી, પણ એટલા નર્વસ, નહીં કશ્ચિત ક્ષણ, એક ક્ષણ માટે શાંત ના રહેવાય. તો બોલે તો છે પણ આંગળીઓ કઈ કરી નથી શકતી, તો બટન ખેંચ્યા કરે. until I told them કે તમે મને કહો પણ આ બટન નહીં ખેંચો. થિંક ઓફ ઇટ. આપણે અત્યારે હસીએ છીએ પણ હું ને તમે બધા એટલા નર્વસ પ્રકૃતિથી, એટલા આપણે જણા છે કે આપણી જે પ્રકૃતિ હોય મને નહીં ખબર પડે પણ તમને ખબર પડે. આપણે બધા જ કાર્યથી વસે. એટલે કોઈ પણ એમ માને કે હું તો બેસી ચાલીને બેસી રહીશ, માળા ફેરવીશ ને ભગવાનનું નામ દઈશ. અર્જુન, ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ બી પોસિબલ. દરેક વ્યક્તિ કાર્યતે યવશ કર્મ સર્વ પ્રકૃતિ જૈર્ગુણૈ. પછી ભગવાન આ તો એને કહ્યું, અર્જુનને સમજાવે છે, પણ તમે દ્રષ્ટાંત ના આપો ત્યાં સુધી દ્રષ્ટાંત સમજાય નહીં. એટલે હવે ભગવાન 2 શ્લોકમાં દ્રષ્ટાંત આપે છે, કારણ કે કોઈ પણ ચીજનું દ્રષ્ટાંત આપીએ તો તરત એનો મર્મ સમજાઈ જાય. એટલે 6ઠ્ઠો ને 7મો ટુગેધર. કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય, કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય, ય આસ્તે મનસા સ્મરન, ય આસ્તે મનસા સ્મરન, ઇન્દ્રિયાર્થાન વિમૂઢાત્મા,
इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. તો હવે ભગવાન અર્જુનને દ્રષ્ટાંત આપે છે. કર્મેન્દ્રિયાણી સંયમ્ય. કર્મેન્દ્રિય 5 કર્મેન્દ્રિય અને જ્ઞાનેન્દ્રિય. So he is talking about here કર્મેન્દ્રિય. કર્મેન્દ્રિય meaning વાક, હાથ, પગ, ગુદા, જનનેન્દ્રિય, એને કહેવાય કર્મેન્દ્રિય. કર્મેન્દ્રિયાણી સંયમ્ય. રાઈટ. આપણને કોઈ પણ કહે ભાઈ તમે ધ્યાન ધરો, ઇમિડિયેટલી આપણે શું કરીએ? આંખ બંધ. રાઈટ. તરત જ એટલે કે ભાઈ હું દુનિયા સાથે સંબંધ નહીં રાખું અને આઈ વિલ ગો ઇનસાઇડ. કર્મેન્દ્રિયાણી એટલે ઇમિડિયેટલી શું? આઈ વિલ નોટ એક્ટ, હું કંઈ કરીશ નહીં. કર્મેન્દ્રિયાણી સંયમ્ય. કેમ? કે મારે સ્પિરિચ્યુઅલ થવું છે. સી, 2 માર્ગ છે, પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ. અને આપણે બધા એવું સમજી બેઠા છીએ કે નિવૃત્તિ એટલે સ્પિરિચ્યુઆલિટી અને પ્રવૃત્તિ એટલે વર્લ્ડલીનેસ. શાસ્ત્ર આપણને સમજાવે છે કે પ્રવૃત્તિમાં અહંકાર એ સંસાર, પણ જ્યારે એમાંથી હું નીકળી જાય, મમતા કામના નીકળી જાય, એ જે પોઈઝન અંશ છે મમતા અને કામનાનો એ નીકળી જાય અને કર્મનું બંધન જતું રહે, કર્મફળનું બંધન જતું રહે. કર્મ જ્યારે ઈશ્વર અર્પિત હોય તો એ પ્રવૃત્તિ બિલકુલ અયોગ્ય નથી. ઇનફેક્ટ એ પ્રવૃત્તિ જ ચિત્ત શુદ્ધિ કરે છે. એટલે ભગવાન કહે છે કર્મેન્દ્રિયાણી સંયમ્ય. યહ, યહ મીનિંગ જે મનુષ્ય, whoever he be, આસ્તે બેઠો છે, પ્રવૃત્તિમાં એંગેજ નથી થતો, આસ્તે મનસા સ્મરણ, પણ મનથી શું કરે છે? સ્મરણ, યાદ કરે છે. કોને યાદ કરે છે? ઇન્દ્રિયાર્થાન. ઇન્દ્રિય અર્થ. ઇન્દ્રિય જે જ્ઞાનેન્દ્રિયથી જોઈએ, રાઈટ. પુરુષ સ્ત્રીને જુએ તો એનું રૂપ, સ્ત્રી પુરુષને જુએ, છોકરો રમકડાને જુએ. તમે કારની માર્કેટમાં હો તો તમે કારને જુઓ. પછી પલાઠી વાળીને આંખ બંધ કરી દરેકનો અનુભવ હશે, એસ્પેશિયલી શરૂઆતમાં. ધ મિનિટ યુ સીટ ડાઉન કે મારે ભગવાનનું ધ્યાન ધરવું છે, અથવા હાથમાં માળા લઈને બેસો, માળા ફેરવા બેસો, શ્રી કૃષ્ણ શરણમમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમમ, 2 વાર શ્રી કૃષ્ણ શરણમમ કર્યું પછી 3જી વાર મન ક્યાં જાય? ભગવાન એની વાત કરે છે, તમારી નહીં, એની વાત કરે છે. એટલે જો હું ને તમે એ હોઈએ તો ભગવાન આપણી વાત કરે છે. કર્મેન્દ્રિયાણી સંયમ્ય. રાઈટ. સેવાનું ઘર તો બહુ સરસ બનાવ્યું, આપણા ઘરમાં આખો રૂમ જ સેવાનો, એમાં બધું છે, બહુ સરસ. કોઈ આવે તો ખાસ બતાવે, હો બહુ સરસ સેવાનો રૂમ છે, બેઠક સરસ છે, તમે બેઠા છો. કર્મેન્દ્રિયાણી સંયમ્ય મનસ આસ્તે મનસા સ્મરણ ઇન્દ્રિયાર્થાન. પહેલાને તો લાગે શાંતિથી અડધો પોણો કલાક એ રૂમમાં બેઠા હોય, બહુ જ દિવાય, પણ કરતા શું હોય છે? ઇન્દ્રિયાર્થાન મનસા સ્મરણ. મનથી જે ઇન્દ્રિયો ભૂતકાળમાં જોયું હોય કે કાલે જોયું હોય, અથવા જે યાદ શક્તિ હોય કે મને આ ગમતું હતું, એના જ વિચારો મનથી કરતો હોય. વિમૂઢ આત્મા. સચ એ ફૂલ. વિમૂઢ એટલે PhD ઇન ફુલિશનેસ ઇઝ કોલ્ડ વિમૂઢ. મૂઢ એટલે ફુલિશ. PhD જેને કર્યું એને કહેવાય વિમૂઢ આત્મા. એને શું કહે? મિથ્યાચાર સ ઉચ્યતે. એને ઢોંગી કહેવાય, અથવા મિથ્યા, જેનો આચાર મિથ્યા છે, ખરો નથી,
ઇન અધર વર્ડ્સ એ ઢોંગી કહેવાય. ઇન અધર વર્ડ્સ હી ઇઝ પ્રિટેન્ડિંગ. પણ પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, એ ખરાબ નથી. ઓકે, એ તો સિન્સિયર છે, એને ખબર નથી. આપણામાંથી બધા ખરેખર મારે હવે આગળ વધવું છે, સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં આ કરવું છે, પણ આવડત નથી કે કેવી રીતે મારે બેસવું. એટલે આપણે બેસીને કરીએ ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, અને પાછું મન જતું રહે, અથવા ઘરમાં કઈ થતું હોય, અવાજ આવે કે વાતચીત થતી હોય, ત્યાં જતું રહે. એટલે આપણે ફાઇટ કરીએ, અને જેટલી તમે ફાઇટ કરો એટલું વધારે મન ક્યાં જાય, બહાર કે અંદર. ધ મોર યુ ટ્રાય ટુ પુશ ઇટ ઇન, ધ મોર ઇટ ઇઝ લાઈક તમે કાદવમાં ફસાઈ ગયા હોય, જેટલી વધારે ટ્રાય કરો એટલા કાદવમાં વધારે. એટલે ભગવાન કે છે એવો મિથ્યાચારી કે જે વિચાર કરતો હોય એના, પણ પ્રિટેન્ડિંગ ટુ બી ધીસ કર્મેન્દ્રિયાણી સંયમ્ય ય આસ્તે મનસા સ્મરણ ઇન્દ્રિયાર્થાન વિમૂઢાત્મા. ઘણી વાર શું થાય, આપણે સમાજમાં રહેતા હોઈએ, બે ત્રણ વસ્તુ કે અમુક વસ્તુ કરવાની બહુ મન હોય, પણ સમાજ વિલ નોટ એક્સેપ્ટ ઇટ, અને મારામાં એટલી શક્તિ નથી. શક્તિ મિનિંગ કે ભાઈ સમાજ આવું કઈ નહીં, એટલે શું થાય કે હું તો નહીં કરું, પ્રિટેન્ડ કરું. ના ના, આવું તો થાય જ નહીં. અને બેઠા બેઠા મનમાં વિચાર શું કરે, એ જ વસ્તુના જેને કરવી છે પણ એનામાં તાકાત નથી કે સમાજને ફેસ કરીને એ કરે. અથવા તો એને કે ભાઈ આ સમાજ આવું કે છે એટલે મારે ન કરવું જોઈએ, પણ અંદરથી તો બહુ ઈચ્છા હોય, તો એ ક્યારે કરવા મળે, જ્યારે આંખ બંધ કરીને ભગવાનનું નામ દે એ વખતે એ વિચારે. એટલે કે સચ અ પર્સન, હવે ભગવાન એનો કોન્ટ્રરી કે છે. શું કે છે? યહતુ ઇન્દ્રિયાણી મનસા નિયમ્ય આરભતે અર્જુન. યહતુ that person તું ઇન્દ્રિયાણી એટલે કર્મેન્દ્રિય અને જ્ઞાનેન્દ્રિયોને મનસા નિયમ્ય, મનથી જે ઇન્દ્રિયોને નિયમ કરશે. એટલે કઈ ટાઈપનું મન? જે મન નિર્મળ છે, જેનું મન મળવાળું છે, એ તો ઇન્દ્રિયને કંટ્રોલ કરી જ નથી શકવાનું. ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરે તો મન સીધું. પણ જેનું મન રિલેટિવલી શુદ્ધ થઈ ગયું છે, નિર્મળ મન છે, એ કઈ રીતે નિર્મળ થાય? રિમેમ્બર, મત પરહ અર્લિયર ભગવાન કે છે જેનું મન ભગવાનમાં પરોવાયેલું હોય, જેનું મન, એને કહેવાય શુદ્ધ. હું કરું છું પણ ભગવાન તને બધું. મત પરહ, અગેન એન્ડ અગેન કામ કરતા હોય ને જેવું કામ પૂરું થાય, મન જેનું ભગવાનમાં પરોવાયેલું રહે એને કહેવાય મત પરહ. એને કહેવાય મનસા નિયમ્ય આરભતે અર્જુન. કઈ પણ વસ્તુ શરૂ કરે ભગવાનમાં જ મન હોય, મનથી ઇન્દ્રિયોનો કંટ્રોલ કરે, અને પછી શું કરે? કર્મેન્દ્રિય, કર્મેન્દ્રિય મીનિંગ 5 ઓર્ગન્સ ઓફ એક્શન. કર્મેન્દ્રિયથી કર્મયોગમ અસક્ત વિશિષ્યતે. એ કર્મયોગ કરે, બેસી નથી રહેતો. હી એક્ટ્સ ઇન ધ વર્લ્ડ. પ્રવૃત્તિ, નોટ નિવૃત્તિ, પ્રવૃત્તિ કરે છે. પણ વોટ? કર્મયોગમ અસક્ત. કર્મયોગ એટલે શું? આપણે આગળ પણ જોયેલું, ઈશ્વર અર્પણ બુદ્ધિ અને પ્રસાદ બુદ્ધિ. ઈશ્વર અર્પણ એટલે આ હું કરું છું પણ તને ઓફર કરું છું, એટલે કે જે ફળ આવે એ મારું નથી, તું જે ફળ આપે આઈ વિલ એક્સેપ્ટ. મારામાં આઈ અને આઈ વોન્ટ નહીં રહે કે મારે આ જ જોઈએ છે એવું નહીં. એટલે કે કર્મેન્દ્રિય કર્મયોગમ અસક્ત સહ વિશિષ્યતે, કે ધેટ પર્સન એક્સેલ્સ, કારણ કે એનામાં રાગ દ્વેષ નથી. રાગ દ્વેષ સાથે કરીએ તો મારે તો આ જ જોઈએ છે, આ નથી જોઈતું, પણ એનામાં રાગ પણ નથી અને દ્વેષ પણ નથી. એ માણસ પ્રવૃત્તિ પણ કરતો હોય તો ભગવાન કહે છે કે હી ઇઝ બેટર ધેન અર્જુન. તારે કામ છોડી દેવું છે, સંન્યાસ લેવો છે, અને તારે બેસી રહેવું છે. અને આમાં એક સ્ટોરી છે કે એક મિનિટ, એક સાધુ હતા, સંન્યાસી, લાંબી દાઢીને, અને એની સાથે એનો બ્રહ્મચારી સ્ટુડન્ટ હતો. અને બંને એક ગામથી બીજે ગામ જતા હતા. અને સાધુએ તો વાવ લીધેલો કે હું કોઈ દિવસ કોઈ સ્ત્રીને અડકીશ પણ નહીં, અને બને ત્યાં સુધી સ્ત્રી જોડે વાત પણ નહીં કરું. એ લોકો ચાલતા હતા ત્યારે એકદમ અવાજ આવ્યો બાજુની નદીમાંથી, બચાવો 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 બચાવો.
નેચરલી બંનેનું ધ્યાન ત્યાં ગયું તો એક યુવતી પાણીમાં ડૂબી જતી હતી. હવે આ પેલા સ્વામી તો કે હું તો અડકું પણ નહીં, લેટ લોન બચાવવાનું, પણ પેલો જે જુવાન બ્રહ્મચારી હતો એ તો સ્વામીને પૂછ્યા વગર સીધો દોડ્યો નદી પાસે, સ્વિમ કરીને વચ્ચે ગયો, તરત જ એ બેનને ઉંચકી લીધી, બહાર લાવ્યો, ટ્રાય કરી થોડું પાણી, અને પછી જયારે પેલી ભાનમાં આવી, પાણી ગયું, પછી કે તું ક્યાં રહે છે, તો એના ખભા પર મૂકી અને એના ઘરે લઈ ગયો. એના ભાઈ કે જે હતા ને કે ભાઈ આવું થયું છે, હિયર શી ઇઝ, અને કે ચલો આપણે જઈએ. પછી એને પેલા સાધુ ચાલતા ચાલતા ગયા, પછી બીજા ગામમાં રાત્રે આવ્યા, પેલું વાળું કર્યું, મિનિંગ જમ્યા કર્યા, પછી રાત્રે સત્સંગમાં બેઠેલા તો પેલા સાધુ પેલાને કે તે બહુ ખોટું કર્યું. પેલું કે શું ખોટું કર્યું? કે તે બહુ ખોટું કર્યું. પેલી છોકરી ભીની હતી, યુવાન હતી, ને જયારે ભીની હોય ત્યારે આમના અંગો દેખાય, અને એને તું જઈને અડક્યો, તારા ખભા પર મૂકી, આ બધું બહુ ખોટું કર્યું, આવું નહીં કરવું જોઈએ. તો પેલું બ્રહ્મચારી બિચારો નાદાન, એને ખબર નહીં, તો કે બાબાજી તમે એ છોકરીને હજુ કેરી કરો છો? મેં તો એને ક્યારની એના ભાઈને ત્યાં મૂકી દીધી, હું તો એને ભૂલી જ પડી ગયો, ને તમે એને હજુ. સી ધ ડિફરન્સ. પહેલામાં શું છે? કર્મેન્દ્રિયાણી સંયમ્ય યસ્તે મનસા સ્મરણ. પેલા સોકોલ મહાત્મા કર્મેન્દ્રિય, હું તો સ્ત્રીને અડકીશ પણ નહીં, પણ હજુ સુધી મનમાં શું યાદ કરે છે કે આના તો ખભા પર હતી, એને અડક્યો, હું પણ અડક્યો હોત તો, પણ મેં તો આવું વચન લીધું છે કે હું નહીં અડકું, અને એ એના જ વિચાર કરે છે. જ્યારે પેલો છોકરો યંગર વન, યતુ ઇન્દ્રિયાણી આઈ મીન કર્મેન્દ્રિય કર્મયોગમ, આને મદદ જોઈતી હતી, મારામાં એબિલિટી છે, હે ભગવાન હું આ તને અર્પણ કરું છું. હી જમ્પ્ડ ઇન્ટુ ધ રિવર, પેલી છોકરીને ઉંચકી ને મૂક્યા, એનું કામ પતી ગયું. હી ડ્રોપ્ડ ઇટ. લિવિંગ ઇન ધી પ્રેઝન્ટ, વર્તમાનમાં રહે છે, અને એને છોડી દીધી. જ્યારે બીજો, એટલે સી ઇટ ઇઝ નોટ ધ કપડા. સ્વામીજી ઓલવેઝ યુઝ ટુ સે, ધ લોંગર ધ બિયર્ડ, મોર શુડ બી યોર ડાઉટ. કારણ કે તિલક, આમ નોટ કે તિલક કરે ખરાબ જ, પણ વેધર મારી માફક વ્હાઈટ પહેરે કે તિલક કરે કે ધેટ ઇઝ નથિંગ ટુ ડુ. આપણું અંતઃકરણ કેટલું શુદ્ધ છે. You, like Swamiji used to say, you can be coated, booted, and a president of a company, but if your heart is pure, you are greater than a saint with all the vibhuti nanate. એટલે ભગવાન પણ અહીંયા શું કહે છે? મનસા નિયમ્ય, જેનું મન મત પર ભગવાન તરફ ઢળ્યું છે, નિર્મળ છે, અને કર્મેન્દ્રિય કર્મયોગમ, મીનિંગ ઈશ્વર અર્પણ બુદ્ધિથી, નોટ કે મારા માટે જ કરું છું, ભગવાન હું તને ઓફર કરું છું, અને જે મળે, જે રિઝલ્ટ આવે, આઈ વિલ એક્સેપ્ટ. કર્મેન્દ્રિય કર્મયોગમ સ વિશિષ્યતે. એનાથી શું થશે? નાઉ સી ધ ડિફરન્સ. જ્યારે હું કઈ પણ વસ્તુ વાસનાથી કરું, લેટ અસ ટેક ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ધીસ સાધુ અને પેલો. હવે સાધુની ઈચ્છા બહુ છે સ્ત્રીને અડકવાની, પણ એને પણ લીધું છે કે હું નહીં કરું, રાઈટ? એટલે વાસના તો છે કે આને અડકવું તો કેવો સ્પર્શ હશે, આમ તેમ એની ડિઝાયર પણ છે, પણ કર્મેન્દ્રિયથી હી ઇઝ કંટ્રોલિંગ હિમસેલ્ફ. પણ મન શેનું છે? આ વાસના જે છે, વાસનાથી ડિઝાયર તો ઉત્પન્ન થાય જ કે હા એને તો ઉંચકી, ખભા પર મૂકી, મેં પણ એ કર્યું હતો. અને પેલો બીજો જેને એવી વાસના નથી, એવી ડિઝાયર નથી, પણ કર્મેન્દ્રિય જે પેલી છોકરીને વ્યક્તિને ઉંચકી, હેલ્પ કરી, એના ઘરે મૂકી આવ્યો, પણ મન અને એમાં બિલકુલ શુદ્ધ છે, વાસના નથી. એટલે whenever we act, નોટ કે મને શું મળશે, બંધન ના હોય તો ઇવન એક્ઝિસ્ટિંગ વાસના આસ્તે આસ્તે જતી રહે. પણ જ્યારે હું કરું, મને આમાં મજા આવશે, તો શું થાય? એક્ઝિસ્ટિંગ વાસના વધતી જાય. જેટલી વાસના વધારે એટલી ઈચ્છા વધારે, જેટલી ઈચ્છા બુદ્ધિમાં વધારે એટલા મનમાં આંદોલન વધારે કે મારે આ કરવું છે, આ કરવું છે. એટલી પ્રવૃત્તિ વધારે એટલું આપણું મન સંસારમાં વધારે. જ્યાં સુધી મન અને બુદ્ધિમાં એટલા આંદોલન, એ માણસને શાંતિ નહીં મળે. અર્જુનને શાંતિ જોઈએ છે, લડવું નથી. ભગવાન કહે છે જસ્ટ લડવું નથી, એનાથી તને હેલ્પ નહીં થાય. કારણ કે જેવો તું મેડિટેશન કરવા બેસે, મનસા સ્મરણ, શું વિચાર આવશે? મને કૃષ્ણ ભગવાન તે ના પાડી કેમ નહીં? એ વખતે મારી તો બુદ્ધિ નથી ચાલતી કે જતા રહ્યું છે, તે મને કેમ નહીં કહ્યું? બોલે એ આંખ બંધ કરે તો એને દુશાસન દ્રૌપદીને ઘસડતો હોય, વસ્તુ એની સાડી ખેંચતો હોય,
દુર્યોધને જે ભીમને સાથે અન્યાય કર્યો હતો એ જ બધું આંખની સામે આવે. જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ. તમને પણ કઈ ઘરમાં હેરાન થયું હોય, સાસુઓ વચ્ચે કે તમારા બોસ જોડે કે ફ્રેન્ડ જોડે કઈ થયું હોય અને મન પર કાબુ ના હોય, the minute you sit down with a જપમાળા ઓર ગીતા વાંચવા બેસો, રાઈટ, એકની એક લાઈન 6 વાર વાંચો, કારણ કે મન ક્યાં જાય? It will go there only. એ વખતે it is better to fold the ગીતા માળા મૂકી અને whatever you have in front of you જે બોથર કરતું હોય, face it, analyze it and drop it. See, બે વસ્તુ યાદ રાખવા જેવી છે. આપણે શું ગુજરાતીમાં કહેવાય છે ને, ન કહેવાય ન સેવાય. આપણને પ્રોબ્લેમ હોય, જનરલી તો સંબંધના જ પ્રોબ્લેમ હોય, તમે એને કહી ના શકો અને મનમાં થાવ, ઈધર તો ફાઇટ ઇટ આઉટ કે લુક ભાઈ તું આમ કરે છે મને ગમતું નથી, તો એટલીસ્ટ બીજા માણસને ખબર પડે કે વેર યુ સ્ટેન્ડ, યુ નો, અને ઇફ હી હેઝ ફ્રેન્ડશિપ વિથ યુ હી વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ અને થઈ જાય. ઓર યુ ગ્રો આઉટ ઓફ ઇટ અને કેટલું સંસારમાં તો આવું ચાલે, દરેક વસ્તુ સોલ્વ ન થાય, ધેટ્સ ધ વે ઇટ ઇઝ. ડ્રોપ ઇટ એન્ડ ડોન્ટ થિંક ઓફ ઇટ. પણ neither do we want to drop it. અને કાયરતા છે કે આપણે એને કહી નથી શકતા અને પછી મનમાં ને મનમાં we suffer. અને the only person who allows is ભગવાન. ઓમ નમઃ શિવાય 2 વાર કર્યું પછી બીજા 107 106 મણકા ભગવાન કે છે હવે તું વિચાર કર, તમારા ફ્રેન્ડ ને કે જેની સાથે સંબંધ બગડ્યો એ સામે આવે, એની સાથે વાર્તાલાપ ચાલે, પણ આગળ એના કરતા it is better to live in the present. Be honest અને સરળ. See, એટલે જ ભગવાન અગેન કહે છે કે મયા નગ, હે અનગ અર્જુન તું સરળ છે. ચોખ્ખું કહી દે છે, વ્યામી શ્રેણેવ વાક્યેન બુદ્ધિ મોહ શિવમે. મારી બુદ્ધિ એઝ ઇફ બેર મારી ગઈ છે, કારણ કે વાંક તમારો છે, તમે વ્યામી શ્રેણેવ ખીચડી તરીકે ગુરુ છો પણ મને કહેતા નથી. નોટ એને નીચા ખરાબ, વિથ ઓલ ધ રિસ્પેક્ટ હી ટેલ્સ હિમ. એને કહેવાય સરળતા. ને જે લોકો સરળ હોય, આપણે જનરલી શું કહે તો બહુ સ્માર્ટ છે. સ્માર્ટ છે મીનિંગ વોટ? એનું મન બહુ એજિટેટેડ, બીકોઝ એ પેલો શું કરવાનું છે એમાં જ હોય. અને સરળ માણસ એ તો પેલો ભોળો ભટ્ટ છે, પણ ભોળા ભટ્ટનું મન શાંત હોય, એ નિખાલસ હોય, જે હોય તે કહી દે અને ઇઝ ધેર. એટલે ભગવાન કે બુદ્ધુ નહીં બનો. રિમેમ્બર, ભગવાન કૃષ્ણ વોઝ ઓલ્સો ડિપ્લોમેટિક. જ્યારે કર્ણ પાસે જાય છે છતાં પણ કાવા દાવા નહીં, મનની નિર્મળતા રાખવાની. એટલે અલોંગ વિથ ધીસ વી મસ્ટ રિમેમ્બર કે આપણા મનમાં મેલ કેટલો છે. હું સરળ છું, કદાચ કોઈ વાર કોઈને થાય કે આખા બોલા છે, પણ ઓવર એ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ દે વિલ એપ્રિશિએટ કે આ માણસ મને સત્ય કહેશે પણ મને મિસલીડ નહીં કરે. એટલે કેટલા વાગ્યા? 9:15 થઈ ગયા. Okay, so we'll continue next time. 8 માસ try to log in time, કારણ કે it's very very good next time જે આપણે લિંગાષ્ટકમ કરવાનું છે. ઓમ સર્વે ભવન્તુ સુખિનઃ, સર્વે સંતુ નિરામયાઃ, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ, મા કશ્ચિદ દુઃખ ભાગ ભવેત. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. અને please join the WhatsApp group so that we can inform you in case class cancel કરવો પડે છેલ્લી ઘડીએ. હરિ ઓમ.